Namaste everybody. पिछले almost 2 महीनों तो we have been discussing if everybody is requested to please mute yourself तो अपने आप हाले भी background noises and बड़े बढ़िया दियां, so if you can please do that. I will, it's hard for me to speak and keep an eye on everything, so Surinder ji, recording was the, you'll have to dedicate somebody, you know. I don't see it's already recording. It's already recording. I think you should make somebody still a co-host along with you. Sasrikal, Uncle Ji, I'm here. Sasrikal, Jasmine, bache. So should I make you the co-host, Jasmine, then? Hanji. Okay, there you go. Sasrikal Veer ji. Sasrikal Meena ji. So पिछले about 8 हफ्तियां तो 9 हफ्तियां तो मैं इतनी डिटेल च आपे भी कदी अपनी लाइफ विच कदी भी दसम पिता बारे इतनी डेप्थ विच कदी उन्हां दी लाइफ दे उत्ते डिस्कशन नहीं कीती. पहले मेरा भी पहला मौका है, you know, करन दा. आप पढ़िया होया सारा कुछ पर शेयर नहीं कदी कीता इतनी डेप्थ विच. So anybody has any questions though on the last week the jada jo main whatever I spoke about, if you have any questions though please ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ I will assume ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ and everything, you know, you guys understand everything, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ will be dedicated to ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਸੋ that is the focus of today's class. But ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ. ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. And hopefully everybody got the most out of it, you know, and understood the basic ਜਿਹੜੀਆਂ principles ਜਿਹੜੇ discuss ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. So if nobody has any questions, I will then move further. ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ. You know, I have the letter in front of me which I might read a parts of that letter to you also. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਕਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਰ ਦਾ. ਯੂ نو ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ. ਯੂ نو so nobody has any question on last week, then I can further. So dasam granth koi granth in the sense ki it's not a compiled all pre-compiled this thing, you know, so people put it together different parts of his writings. So Bhai Mani Singh Hori put it together, you know, in one place, you know. So the lot of like controversy hai aajkal, you know, Guru di Bani nu nindya badi log karde hain, you know, ki Guru di Bani nahi hai, krit nahi hai ਉਹਨਾਂ ਦੀ. And one thing I have to say is ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, because argument ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Because if somebody has already made is their decision ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, you know, 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਗਈ,
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਇੱਕ like a small, like maybe spending 5 to 10 minutes on each part and maybe quoting a few things from here and there, understanding what this Bani deals with, so that if you ever want to go back and read it, agar ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੜਨ ਦਾ, ਤਾਂ you can go and read it yourself, and understand it yourself and everything. It's not possible for me to within an hour and 15 minutes to make you understand every single thing what goes on. So pehla part te ye hai ki there are hundreds of proofs available ki ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇ opposite views and they will give you another 100 evidence ki nahi hai ਉਹਨਾਂ ਦੀ। So ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ evidence ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ believe ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ believe ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ from a music angle ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ। 2010 ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਹੈ, 12th 13th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਤਨਾਵਲੀ ਬੁੱਕ, 2 ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਬੁੱਕ, ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ 2nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ several ਰੀਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, I mean it must be more than 50 compositions ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ compositions ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, 24 ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ you can buy the book and open it and look at yourself, don't believe me what I am saying. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ we consider it pretty original। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਐਬਟਾਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਬਾਊਟ 250 ਰੀਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈ ਤਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਗਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੈਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਬਸੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਢਾ ਬਸੰਤ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ nobody can argue that this was written 20 years ago or 40 years ago. This was probably written hundreds of years ago, because nobody sings that rag anymore. ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ। ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ Or maybe in the next coming weeks, I'm going to talk more about this aspect of Kirtan Wala and give a lot more background on how these old compositions have come, how people used to learn and all that. So what are the other books that discuss this aspect, So Sangeet de pakhon te koi doubt nahi hai koi ki ek galla e Sangeet di pakhon ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਖੋਜੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਇਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਇਟ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਬੁੱਕ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। I don't want to go through that and make into the ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ forensic class ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ proving my point and becoming a criminal lawyer ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਵੀ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੀਰਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਢਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਕਹਿਣ I don't care what they say, but ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੋਟਡ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹ that is what he is referring to,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁੰਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ। What I'll do is after the class, just because I don't want somebody to think I'm making this up or something, I'm going to make you maybe take a copy of the letter from my iPhone, and maybe I can post it on the chat room. Let's read it. Everybody can read it themselves. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 303 ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਖਿਆਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖਬਰ ਅਭੀ ਮਲੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਾਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਉਤਾਰਦ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਾਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਉਤਾਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਜੋ ਮਿਲਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰੀ ਬੜੇ ਹੋਰ evidence ਦਿੰਦੇ ਹਨ, which I don't want, because I'm not into big, as I said, ਕਿ ਮੈਂ forensic class ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ it's up to you to what you want to believe, ਸੋ ਬੀੜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ। And I would not be surprised ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਨੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, it takes me too much time. This is more fact ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਹਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। lot of research has been also done on the ਕਾਵੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and the scholars have reached a conclusion ਕਿ ਨਹੀਂ, it looks like is the same person who wrote everything, similar style exist ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ similarity lines ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਤਾਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਵਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਟੇਲਸ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਗੌਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਗਿਆ, ਭਗੌਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਗੌਤੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਭਗੌਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਖੜਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈ ਖੜਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋ ਸੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ, हे ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ हे ਖੜਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਖੜਗ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ 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 ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਜੈ ਤੇਗੰ, ਉੱਥੇ ਤੇਗ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਤੋ ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਕ ਰਿਜੈ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਅਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਵੀ ਸਰਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਬਾਏ ਗਇਓ ਕਿ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਅਸ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਅਸਤੁਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸਤੁਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਤੂ ਸਭ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ ਦੁਖਤ ਹੈ ਮਰੇ, ਚੌਪਈ ਚ ਆਇਨ ਵਰਡ ਅਸਤੁਜ ਆਇਆ ਵਰਡ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਕਖੇਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੜਕਖੇਤ ਬਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜਕਖੇਤ ਆਇਆ, ਖੜਕਖੇਤ ਮੇ ਸਰੰਤੀ ਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਓ ਬਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਕਖੇਤ ਆਇਆ ਵਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਏ ਉਬਾਰਾ, ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਆਦ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਗਣਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ 1699 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾ ਰਚਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਬੰਦ ਕਟਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜਪੂਤ ਆਏ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁਡਾਈਆਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਚਾਨਕ? 500 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਾ ਬਰਨ ਜਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਊਟਵਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਫਾਰ ਜੀ? what I have spoken, though ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ask me a question। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਕ ਤਬਰ ਅਰਥ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ I was trying, ਮੈਨੂੰ knowledge ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, and it looked like ਕਿ ਜਦੋਂ compose ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, it was after a war or something, you could, that was my takeaway. So several of them, I will, several, not just that one, several। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਨਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਔਰ 100% ਰਾਈਟ। ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਇਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। 900 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਪੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 1818 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਣ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਡਰਾਣ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਣ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ? ਤੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। So which we are going to listen to a little bit today also and try to understand that. Any other question though on Jaap Sahib de utte, especially before I move on to the next composition ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ before we, and then we will listen to ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਮਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, any questions on Jaap Sahib? Okay ਜੀ, then I'm going to move on to my next ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
देखो हर जगह वही है, उस तो इलावा कोई भी नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਜੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੋਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਲੈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ ਬਨੇ ਹਰੀ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ ਛਿਤੇ ਹਰੀ ਨਬੇ ਹਰੀ ਦਿਆਂ ਹਰੀ ਇਆਂ ਹਰੀ ਉਆਂ ਹਰੀ ਜ਼ਮੀ ਹਰੀ ਜ਼ਮਾ ਹਰੀ ਅਲੇਖ ਹਰੀ ਅਬੇਖ ਹਰੀ ਅਦੇਖ ਹਰੀ ਅਦਵੇਖ ਹਰੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਵੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਆਂ ਹੈ ਉਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਥਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਛੂ ਤੂੰ ਹੀ ਅਭੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅਛੂ ਤੂੰ ਹੀ ਅਛੈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਤਮ ਤੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਤਮ ਤੂੰ ਹੀ ਗਤਮ ਤੂੰ ਹੀ ਮਤਮ ਤੂੰ ਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਿਰਫ 16 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 16,000 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਤੂੰ ਹੀ 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 16 ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 16,000 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 16,000 ਵਾਰੀ, 16 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ 16 ਵਾਰੀ ਵਰਣਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ somebody has their Just keep listening ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। okay ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੇ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਰਿਗ ਕੇ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਸਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ hundreds of reference ਹਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਮੰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਮਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਜਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। Let me share the screen and then I'm going to play this thing though, and hopefully it does its job now. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। So let me share the screen here.
And you can everybody see the screen now? If you can give me a thumbs up or something. ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੋਂ। ਦੁਰਜਨ ਦਲ ਦੰਡਣ ਅਸੁਰ ਬਿਹੰਡਣ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕੰਦਣ ਬ੍ਰਜ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਵਰਡ ਕਰੀਏ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜਿਸਾਂ ਫॉर एग्जांपल अगर थर्ड लाइन देखो ते अक्षय अखंड तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते, that's how you read it। जय 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 होसी मुखासन मर्दन हम का पर्दन छत्र छते असुर बिहंडंग दुष्ट निकंडंग पुष्प उदंडंग रूप अते, that's how you ए पुरातन गुरसिख इन्हां बाणियां दा इस तरह पाठ करदे सन। ते ए अंदरों वीरस पैदा करन वाली बाणी है। परमात्मा दा भक्ति भी सिखांदी है ते वीरस भी पैदा करती है अंदरों। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਮਾਈ ਕਰਸਰ ਔਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਾਠ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ what I will do is, as soon as I start to read, I will try to put my cursor right on the what part has been read, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਛੰਤਾਂ ਜਾਂ 4 ਛੰਤਾਂ ਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ I'm going to turn on my recording। ਹਾਂਜੀ। तो एक एग्जाम्पल है इस वीरस दी बाणी नू पढ़न दा, as you can see कि जदों can everybody hear me? हाँ जी। so as you can see जदों पढ़दे सन इस बाणी नू ते बड़े जोश नाल पढ़दे सन, बड़े जय जय होसी। मने क्यों नहीं होएगी विक्ट्री साडी? विक्ट्री इज आवर्स, nobody can take that away। जिस तरह उस वाले पुराने वक्तां विच उस दैत नू मखासुर नू हराया सी, इसी तरह देव ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੈ ਉਂਝੇ ਹੀ ਜੈ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਲੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤਰਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰਸ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਰਿਵਾਜ਼, ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਵਾਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ, ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਵਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਤੇ ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ 40-40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ I just want to see if anybody has any comments on how do you feel when you listen to that recording of Tribhangi Chand ਜਿਹੜੀ recording ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। Any comments on that? If when you listen to it, what did you feel? Hanji, जी, I would just like to say कि जिले नहीं पता सी कि भी ऐसा मतलब किया या किस context which हैगा, I found it to be loud. But now that when you had explained what this is about, Veeras, and when I was listening to it, I was getting goosebumps. Like I could visualize the battlefield and people singing this Veeras. And so now it makes a lot of difference. Yeah. And understanding. Thank you. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ। Anybody else wants to say something or share anything? You're more than welcome to. I'll wait for a second. It feels invigorating. It feels like you want to move. You want to Yes. do something. Yeah. I feel they were able to pass on that energy to us. Yes. The energy that was there in their voice was kind of getting into your system while you were just listening to it. So I can't even imagine what it would be when it would be on a battlefield, when you're in it, and it would invigorate every human being who is participating. And notice ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ every fourth line of the chant ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ then the volume goes 10 times higher, ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। I don't think so we still get the seriousness of the situation। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਬਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਲੋਕ, ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀਰਸ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ। Anybody else wants to say something once they heard the recording though, and share something, you're more than welcome to. Vijay, I just want to say, it's not only ki composed kite, but the way the Bani is composed, even in Japsa we see it, ki just like line which same first letter of the word would be same 5 times in the line. Yeah. So it's a lot of, can modern writers do that? And we've never seen anybody in any language we would have seen that. And I feel you've really opened some doors and lights. I don't have words to express. I never thought about this before, and now I've thought about it. So I'm very thankful. That is good, na? That is good. That was the whole point. Anybody एक लफ्ज आया कम कपर्तन, लफ्ज आया कम राम कपर्तन। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ I'll note something ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ and then I will look it up, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, which shows ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ that is a different ability। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ is a different ability। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ
ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੱਧ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਦੀ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਅਬ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਤ ਤੇ श्री मुखवाक पातशाही 10वीं त्रिपय छंद दोहरा नमस्कार श्री खड़क को करो सोहित चित लाए पूਰਨ करे ग्रंथ ए तुम में होए कहाए। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ਬੁਝਦੜ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਫਾਰਮਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਤੇਗ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਖੜਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜੀਆਂ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਧਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत के शोक, है सब जगत भयो जय 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 सुरलोक। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਦੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕੋ ਬੁੱਧ ਧਰਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਜਗ में करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जब बर्दन समय वो आवा, रामदास तब गुरु कहावा। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜਲਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਜਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭੂ ਕਰਮਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਹੀ ਬਿਦ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਈ ਨੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ,
ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। You will find several hundreds of books discussing ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ। So if you have time and if you're strongly encouraged ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ I will try my best to answer that question. Yuji, is this a separate book or is it part of the Dasam Granth? It is a part of the Dasam Granth. It's a chapter in Dasam Granth. ठीक है। नाटक is a separate chapter है जी। हाँ जी। Thank you। हाँ जी, जिथे जाप साहब दा chapter है पहले, फिर अकाल पुस्तक दा chapter है next, उस तो अगला chapter विचित्र नाटक। So how will we read it? As in which translation or which? बढ़िया translations available हैं। एक पंडित नारायण सिंह दी पुरातन translation है, मेरे को वो भी है, बहुत अच्छी है। You can read that one. Modern time ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀਰਾਂ ਦੀ translation ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਸੀ 5 ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ। I like that also. ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, it's easier to find stuff. ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਤਕਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ US ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਉਹ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਪੀਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਣਾ ਭੁੱਖ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਉਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, that is hard to read, it's very difficult to read, but portion of it you can definitely get like a little slices of it you can read, and get an idea of what the Bani entails, definitely, yeah. Anji. Anybody else has any question before we move on? So sorry, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ question ਕਰਨੇ ਆ, I am not questioning ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ if they're questioning, maybe Guru Gobind Singh Ji was condemning those things and people don't read what was written before that and after that, and they take things out of context. Absolutely. And also ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿਕਚਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਸਟ ਵਾਕ ਅਵੇ ਫਰਮ ਇਟ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ। Anybody else has any questions though on Vichitra Natak? Otherwise I'm going to move to the next Bani, which is Chandi Charitra. So Chandi Charitra di Bani ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਹਨ, ਆਥਰਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮੋਏ ਕੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ नो ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਆ ਕੀ ਔਰ ਨਿਧਾਨ ਬਨੇ ਮਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮੋਏ ਕੇ ਹੈ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜੋਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਆਥਰ ਨੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਦ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ is a part of the Sambani which deals with like battles that took place ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਦੇਖੋ ਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹਨ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮੋਏ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵਾ ਗॉड ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਅਗਰ ਯੂਜ਼, ਅਗਰ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸਵ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਰਡ। ਜੇ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਉਤੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਉਤੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਡੀਅנס ਹੋਰ ਸੀ, ਆਡੀਅנס ਦੂਸਰੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਨ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਕਈ ਨੇ 2 ਪਾਰਟ ਵੇ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਤਾਪ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, but it definitely is not a bani like Sukhmani or something where you read in the Gurdwara every day. A purpose different है इस बाणी। इस बाणी ਦਾ purpose ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ strong ਹੋਵਣ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ purpose ਹੈ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲੜੇ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ purpose ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। but different purposes ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ purpose ਨੂੰ ਹੋਰ further ਤੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ।
चंडी की वार बहुत इंपॉर्टेंट बाणी है क्योंकि ये वार जिहड़ी है भगवती की वार भी कहते हैं इसनूं ते इस अरदास दे जिहड़े असीं वर्ड जिहड़े यूज करदे हां जिहड़े ओह भगवती की वार विचों आए हैं भगवती की वार ते चंडी की वार सिमिलर बाणीज हैं दोनों so let me read the सिरलेख बाणी दा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री भगवती जी सहाय अब पातशाही 10वीं पौड़ी प्रथम भगवती दुर्गा की वार भी कहते हैं इसनूं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए अंगद गुर ते अमरदास रामदासी होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए कर नौन ते आवे ताए सब थाई होए सहाय ये अरदास का हिस्सा बने साडा ते बाणी अगे कंटिन्यू करती है ते रचना परमात्मा दी उस निर्गुण रूप ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ डिस्कशन है लेट मी रीड सम लाइंस फ्रॉम यू फ्रॉम देयर खंडा प्रथमे साज के जिन सब सहसार उपाया पहला खंडा साजिया भाव शक्ति ਦਾ रूप पहले दस्या उन्होंने फिर संसार आया ब्रह्मा बिसन महेश साज कुदरत का खेल बनाया ते ब्रह्मा विष्णु ते महेश भी उसी ने क्रिएट कीते ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਇਹ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रह्मा बिसन महेश साज कुदरत का खेल बनाया सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया ते जेड़े ओशंस हैं सिंध पर्वत मने पहाड़ मेदनी हर चीज जेड़ी है बिना थम्मा गगन मने स्काई नु किसे बगैर किसे सपोर्ट तो रखा होया उसने सिरजे दाने देवते तिन अंदर बाद बचाया तै ही दुर्गा साज के दैता दा नाम कराया ते उसी ने जिसने परमात्मा ने जिन्हें विष्णु नु बनाया जिसने शिव नु बनाया जिसने सारी कायनात नु बनाया उसने दुर्गा नु बनाया जिसने सारे दुष्टां दा नाश कीता तबे ही बल राम ले नाल बाणा रावण आया काया ते उसी दे थ्रू ही राम दी क्रिएशन हुई ते उसी दे थ्रू रावण दी क्रिएशन हुई रावण बनाने वाला भी वही है जो राम बनाने वाला है रावण बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है जो राम ने तबे ही बल कृष्ण ने कंस केसी पकड़ गिराया ते कृष्ण नु बनाने वाला भी वही है ते कंस नु बनाने वाला भी वही दोनों नु बनाने वाला है देखो कितनी महान और कितनी उच्च कोटि दी सोच और कितनी एक मतलब कि कितनी ग्लोबल लेवल दी सोच है ये ते चंडी की वार विच ये होर भी ज्यादा वीरस पैदा करती है बहुत विविड डिस्क्रिप्शंस हैं बैटलफील्ड दी चंडी की वार विच इत्थे तक सिख फौजां विच सिख वड्डे जिहड़े सिख सरदार सन इस बाणी दा जाप निता प्रत करदे सन और मैं बचपन च सुनिया होया साडे वड्डियां विचों भी चंडी की वार दी बाणी दा जाप लोग कई जाप जिहड़े हैं उन्हां दे नितनेम दी बाणी विचों चंडी की वार दा जाप करदे सन लोग कहंदे हन बाणी पढ़न नाल ये बाणी पढ़न नाल हर तरह दा डर दूर हुंदा है एक डर नहीं दो डर नहीं तीन डर नहीं किसी भी तरीके का डर दूर होंदा है बाणी पढ़न नाल पुरातन गुरसिखां दा ये मर्यादा रही सी पढ़न दी ये मर्यादा भी है इस बाणी दी कि रात नूं इस बाणी नूं नहीं पढ़िया जांदा सवेरे पढ़िया जांदा है एंड द रीजन पीपल गिव राइट और रॉन्ग इज कि राती पढ़न नाल नींद आने च तकलीफ होंदी है कईयां नूं क्योंकि बाणी बहुत उत्साह देने वाली है वीरस पैदा करने वाली है अमृत वेले पढ़न वाली बाणी है सवेरे सवेरे पढ़न वाली बाणी है रात नूं नहीं पढ़ते लोग जनरली स्पीकिंग पुरातन गुरसिख इस बाणी दा पाठ जिहड़ा है सवेरे करदे हुंदे सन ते इस बाणी दियां सेवरल तुहानूं मिल जाणगियां गाई हुई भी एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट बाणी रही है निहंगां विच हुण भी इस बाणी दा पाठ उस कम्यूनिटी च हाले भी है नामधारी कम्यूनिटी विच हुण भी करदे हन ते कहंदे हन कि ये बाणी दा जिहड़ा निता प्रत पाठ करदे हन जनरली स्पीकिंग उन्हां नूं किसी भी चीज दा डर सतांदा नहीं मौत दा डर ते स्पेशली नहीं सतांदा उन्हां नूं राइट है रॉन्ग है बस लोग हर चीज दी बहस करनगे मेरे नाल सो ओए हुण तुसीं जिन्हां ने करे उन्हां नूं पता उन्हां नूं जिन्हां ने नहीं कीता उन्हां नूं नहीं पता उन्हां नूं ते इनकरेजमेंट मेरी ये है कि भगवती की वार जिहड़ी है जित तो अरदास लिती है असीं ते ਇਹ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਫ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਥਰਸ ਹੈਵ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੋ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਇਟ ਅਪ ਟੂ ਮੀ, ਯੂ ਨੋ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਅੱਜ, ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, if nobody has any questions, I'm going to move to the next ਬਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। 5 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਓ ਇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਮਖ ਕੀਜੇ ਸੁਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜੀਤ ਦਾਨਵ ਦੇਸ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਖ ਅਖੰਡ। ਹੇ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਖ ਅਖੰਡ ਜੀ, ਜਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਚ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਦਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਮਖ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਇੰਦਰ ਛਤ ਫਿਰਾਏ, ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਤਿਵ ਸੰਤ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛਤਰ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਝੁਲਾਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਥੀਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮਖ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਇੰਦਰ ਛਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾਏ, ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਤਿਵ ਸੰਤ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਮਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੇ ਸੰਤ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੋਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਤਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਯੂ ਨੋ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨਸ, ਯੂ ਨੋ। Any questions on Gyan Prabodh de utte before we move on? I like to finish this chapter today, you know, and so that we can move on to something different. Nahi hoega to fir we'll continue with the same thing next week. But any questions or any comments or something? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ I'm going to talk about the, I'm sorry, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪੜਿਆ,
ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 336। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नो प्रॉब्लम। We just have two questions. जो गुरु गोबिंद सिंह जी दी सारी बानी है, सारी दर्शन ग्रंथ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੰਤਬੰਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ we have learnt a ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ फतेह सतगुर की, that is by ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ। या ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਵਰਡ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਸਤਗੁਰ ਕੀ, I think that those are the words, oh sarvlok granth which oh alag granth hai, maybe we'll talk about that till maybe next week for a few minutes so sarvlok granth di bani jehdi hai oh dasam bani vichon nahi hai, but dasam granth di bani generally jehdi hai main describe karda paya, that is a part of that। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ which I'm going to talk about in depth a little bit later, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ I want to spend some time on that and I don't want to rush through that one, so thank you। no problem at all। next ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰਾਵਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਨੂਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੀ ਉਹ he must be believing in that, no that was not the case। ਭਾਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। let me read some lines from ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਤੇ ਅਸਾਧ, ਸਾਧ ਮਨੇ ਸਾਧੂ ਚੰਗਾ ਪੁਰਖ ਭਲਾ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਅਸਾਧ ਮਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਬਾਦ ਮਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਵਿਵਾਦ ਮਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸੁਬਾਦ ਮਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧ। ਮਨ ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਠੀਕ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਝਗੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। I am not into go into that stuff though। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ,
इतना बलवान राजा होवे ते ओदी भैन होवे, कहंदे बड़ी सोहनी सी ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, 10 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਸਿਰ ਹੋਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਵੋ। ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਮ, ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ, ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ, ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਸਿਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਦੋਸ ਲਾਈਨਸ ਟੂ ਯੂ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਤ ਮਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਈਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਚੋਂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਬਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆनियो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानियो, सिमरत शास्त्र भेद सबे वो भेद कहे हम एक ना जानियो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मोह ना कहो सब तोए वखानियो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाएंगे की लाज यस गोबिंद दास तो हार। गोबिंद जड़ा दास है तुहाडा ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਿਵ ਕੌਣ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਮ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵਣਾ? ਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? देखो कितने ਵੱਡੇ ਸਰਬਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਆਂਦੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਦੇ, ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਵਰਡ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਆਪ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਓ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਭਾਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਕਾਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਨਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਸੀਤਾ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਭੇਦੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਕਾ ਢਾਣ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਧੂ ਬਾਤ ਚ ਪਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹਨ, ਯੂ نو ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਢਿੰਗਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। I'm going to wait for a second and see if somebody has any questions though. Sorry, my throat was feeling very thirsty, you know, so I had to get some water. Any questions? Is Bani de utte? Rama Avatar te koi question hove 24 Avatar di Bani, Krishna Avatar di Bani मैं अगले discuss करनी है। Krishna Avatar di Bani ਵਿੱਚ भागवत ਦੀ कथा है सारी, सारा समझाया है कृष्ण ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਕੰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਤਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ, ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 900 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਛੰਤ ਨੰਬਰ 2491 ਹੈ ਜੀ, so that nobody thinks I'm just making it up or something like that, so that I'm a quote ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 2409 towards the end ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ, towards the end, ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਕੀ ਬਾਖਾ ਕਹੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਦਸਮ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਖਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, and I want to share this with you. ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ। ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ, ਬਾਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜੁਧ ਲੜਨ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2489 वाला, वो भी पढ़ के सुना देना कि छत्री को पूत हो ब्राह्मण को ना है, कि तप अवता के न करो अर अरूप जंजार जितो गृह के तुम्हें त्याग कहा चित्ता में धरो। अब लिखते हैं जब आओ की ओद निधान बने अति हीरन में तब जूझ मरो। कि कहते मेरी इच्छा होर कुछ नहीं है, इच्छा मेरी यही है कि कृष्णा अवतार पढ़ के ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ। ਅਬ ਰੀਝ ਕੇ ਦਿਓ ਬਹਿਰ ਹਮਕੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਜਾਏ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਜਬ ਔ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੇ ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੇ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਤ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਤਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਯੁੱਧ ਅੰਦਰਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਹਨ, ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਅਗੇਨ। ਧਨ ਧਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे, दे अनित न नित रहे जस नाम चढ़े भव सागर तारे। ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਹ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਹ ਤੇ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਹ, ਨਿਤ ਹੈ ਦੇਹ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਹ। ਤੇ हे ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਚੜ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੇ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣਾਏ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣੇ ਤੇ ਡਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਬਣਾਏ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਧਰੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵੱਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਕੁਤਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ, ਡਰਪੋਕ ਪਨੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੇ। ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀਏ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਛੰਤ ਨੰਬਰ ਹੈ 2492, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਗਵਦ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ और कितनी क्लैरिटी ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नाही प्रभ मेरे च होर कोई इच्छा नहीं है मेरे प्रभु, धर्म युद्ध के चाहे। सिर्फ तो धर्म युद्ध ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। And now I'm tired. I think I'm going to take a break and maybe discuss the rest of the ਹਾਲੇ ਹੈਨ 2-3-4 ਬਾਣੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਚਿਤਰੂਪ ਉਪਖਿਆਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। I think I'm mentally now tired now. It takes a lot out of you to discuss all this stuff. Those I'm going to wait and to see what others have to say. Again, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 10 ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, 10 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਪਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ you just walk away from there ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ, any comments please ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ before I call ਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ
ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੀਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ ਆਰ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ people walk up to me and say opposite things. So ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 1-2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ। You have to make your own decisions and you have to decide your own whatever it is like though. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ I'm going to talk about that also. ਉਹਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। That's it. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, that is the right suggestion. ਬਿਲਕੁਲ, absolutely. But thank you so much. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। We appreciate you. Sincere. ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। Thank you. ਹਾਂਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ I think I have discussed 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ, ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਹਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟੋਟਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 10 ਅਕਾਲ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਇਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਹਾਂਜੀ। Vijay, I just wanted to say कि मैं एक बारी बड़े famous रागी, I don't want to mention his name over here, तो 10-12 साल पहले सुनिया सी the big controversy on दशम ग्रंथ। तो अगर आज बाइबल ते कोई controversy होए ते Vatican will get involved। तो इस विच अकाल तख्त, why isn't it involved? Akal Takht is involved. Akal Takht declare that whoever so you're talking about, they ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤੱਕ definitely got involved. Absolutely. But thing is ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ because ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। Very few people in this group can say ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਧਰੇ, ਯੂ ਨੋ, ਜਾਂ 2 ਛੰਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ 5 ਛੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ 2 ਛੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ। ਉਹ ਪਖਿਆਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਕਿ ਰੀਟੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਲਮੀ ਰੀਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਧਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 1970s ਵਿੱਚ 80s ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਿੱਠਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉੜ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਨਨੋਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਨਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ then people will, that's why people have made so many inroads into this one is because, and most people who object, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। That's the first question I asked, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, yes or no, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ, most of them will say that to you, and anyway that's my own opinion। ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿ you just walk in here just without looking at anything, you go in here and talk about something that you don't know what you're talking about। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, if nobody else has any questions। Thank you Viji very much, thank you so much। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, I guess I couldn't do it in one go, it was too much to talk about, ਹਾਂਜੀ। So I will try to put some references on the website today, though ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਪਪੂਲਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ,
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਰਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਰਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ doesn't get the same ਉਹ same feeling ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, so anybody else has questions? ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। Thank you Vijay, thank you very much. Thank you Vijay. Anybody else has any questions though? ਹਾਂਜੀ, okay ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ everybody, and